خوشنودی شہزادی کونین پر بلند ترین صلوات. شرکت شہزادی کونین پر بلند ترین صلوات. محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحبی نوائل حمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق. المولن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومظلومین. ولعنۃ اللہ علیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد تبارک تعالی بکتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. وقال اللہ حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. تمام تر تعریف و توصیف اس خداوند کریم کے لیے، اس ذات واجب کے لیے جس نے زندگی دی ہے، جو باہر راست موت بھی دے گا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی زندگی ہے، جس نے عالموں کو بنایا ہے، جو عالموں کا رب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو کریموں کا کریم ہے، جو سلطانوں کا سلطان ہے، جس کی شان عظیم الشان ہے، جس نے اپنی قدرت سے تمام دنیا کو بنا دیا ہے، اور جو قیامت میں مالک یوم الدین بھی ہوگا. تمام حمد و ثنا و ستائش اس خداوند کریم کے لیے ہے کہ جس نے اماموں جیسے رہنما کو، ہادیوں کو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنایا، اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور جو بار راست کہہ رہا ہے، لوگوں میں تمہارا وہ رب ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی کسی ہادی کے بغیر چھوڑا ہی نہیں. یقیناً آج بھی ایک ہادی پردہ غیبت سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. وہ مالک ملک، وہ رحمان و رحیم، جس کی حمد و ثنا قرآن مجید کر رہی ہے، جس کی عظمتوں کو رسول بتا رہے ہیں، جس کی عظمتوں پہ امام سجاد سلام کر رہے ہیں، جس کی عظیم الشان کی طاقت کو امام علی بتا رہے ہیں. وہ اللہ جس کے سامنے ہر سر جھکتا ہے، وہ اللہ جس کی عبادت ہر شہ پر واجب ہے. وہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو میری نمازیں، میری عبادتیں قصیر کرو. اب عزیزان محترم، یہ نماز قصیر یا عبادت قصیر کا معنی کیا؟ جب اب اگر ہم دیکھیں تو ہم فقط 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. 17 رکعت نماز کو کتنی دیر میں انسان پڑھے گا؟ ہارڈلی 2 گھنٹہ.
3 घंटा, अगर बहुत ही खुजू के साथ पढ़े तो 3 घंटा होगा पूरी 17 रकात नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अल्लाह कह रहा है कसीर से मेरी इबादत करो, यानी कसीर इबादत करो, इतनी इबादत करो, इतनी इबादत करो। जब हमने इस इबादत को ढूंढना चाहा कि किस कसीर इबादत की बात अल्लाह कहता है, तो हम सादिक़ आले मोहम्मद के दरबार में पहुंचे, जहां से आवाज आई कि तस्बीह ज़हरा करो, ये कसीर इबादत का लुत्फ देती है। सलवात भेजे मोहम्मद वाला। कभी हमने सोचा ही नहीं तस्बीह ज़हरा क्या है, कभी हमने जाना ही नहीं कि तस्बीह ज़हरा क्या है। आगे बहज़त तक़ी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान पर बहुत मुश्किल आ जाए तो बस तस्बीह ज़हरा की अगर वो मन्नत कर ले कि मैं तस्बीह ज़हरा खुशू और खुशू के साथ पढ़ूंगी तो उसकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। एक तस्बीह ज़हरा में क्या सिमट कर आया है, जिसमें अल्लाह की हम्दो सना हो रही है। अल्लाह अकबर पहले कहते हैं, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, इतना वसी है, इतना ताकत रखता है कि उसकी हुकूमत हर हुकूमत से बड़ी है, उसकी सल्तनत हर सल्तनत से बड़ी है, उसका मर्तबा हर मर्तबे से बड़ा है। अल्लाह अकबर के बाद हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रिज़्क़ दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, कमांड दिया, सब कुछ हम कह रहे हैं अल्लाह के सामने। लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद भी हम नाशुक्रे हैं, इसीलिए तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। फिर कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इंसान कब कहता है? जब कोई ऐसी चीज़ को देख लेता है कि जिसका जिन्हें फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज्ड, किसी चीज़ को सरप्राइज कर ले इंसान, अगर कोई चीज़ सरप्राइज उसके सामने आ जाए तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। किसी इंसान की खूबसूरती देख ले तो कहते हैं सुभान अल्लाह, या माशाअल्लाह कहेंगे या सुभान अल्लाह कहेंगे। यानी कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए जो हमने कहीं देखी नहीं और हम उसको देखकर सरप्राइज हो जाएं तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। अब इससे ज़्यादा और क्या आप अपने आप को ही देख लें, क्या आपने खुदा से आंखें मांगी थी, क्या ज़बान मांगी थी, क्या दिल की धड़कन मांगी थी, क्या जिस्म मांगा था, सब कुछ तो दिया। जब सुभान अल्लाह कहा करो तो इस बात पर गौर व फिक्र किया करो कि वो कितना बड़ा रहमान और रहीम है, कितना बड़ा आका है, सब कुछ दे रहा है। क्या हमने उसके पास रखा हुआ है? क्या हम उससे उधार मांग रहे हैं? अल्लाह तू हमें रिस्क दे दे, हमने तुझे दिया था तू मुझे दे दे, नहीं। लेकिन हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक ज़ात है जो बगैर देखे, जिसे हमने देखा नहीं है लेकिन उस पर यकीन है। जिस तरह जन्नत और जहन्नम पर यकीन है, जिस तरह क़यामत पर यकीन है, उसी तरह अपने रब पर यकीन है, क्योंकि अल्लाह है, ज़ात यगाना है, ज़ात वाजिब है कि जो चला रहा है दुनिया की बागडोर, जिसने अपने हाथों में सबको कब्जा किया हुआ है, उसके हाथ की कठपुतली है। अब आपने देखा होगा कितने भी बड़ा करोड़पति हो, क्या वो अपनी ज़िंदगी खरीद सकता है? वो गिव एंड टेक कर सकता है कि नहीं मैं 5 करोड़ दूंगा, मुझे अमर का कांटा पिला दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ दूं। अजीज़म चाहे कुछ कर लो, मौत तो है। क्यों? क्योंकि वो शय अल्लाह के हाथ की है। वो अल्लाह ने जिस दिन ज़िंदगी दी है उसी दिन मौत की तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि बस फला दिन तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे। सलवात भेजे मोहम्मद। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 तरह के लोगों को खुदावंदे करीम क़यामत में पनाह देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत में पनाह पा जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अपनी रहमत में पनाह देगा, अल्लाह का वादा है। कौन फरमा रहा है? अमीन और सादिक मौला, खातिम नबीन फरमा रहे हैं, नबियों का मौला फरमा रहा है।
علی کا مولا فرما رہا ہے، فاطمہ کا بابا فرما رہا ہے، حسنین کا نانا فرما رہا ہے، جس کا کلام وہی قرآن بن جائے، جس کا کلام وہی خدا بن جائے، جس کا کلام قرآن کے الفاظ بن جائے، وہ محمد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، وہ انسان جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز خدا نے دی ہے، کہاں تک دی ہے، کہاں تک دے گا وہ اس کی مرضی، لیکن ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، کبھی ہماری زبان نہیں کہتی شکر اللہ، جبکہ امام سید سجاد ہمارے سامنے نام و عمل موجود ہے۔ مولا اگر دوسرے کی لڑائیوں میں صلح ہو جاتی تھی نا، 2 گھر میں لڑائی ہو رہی ہو اور صلح ہو جاتی تھی، تو میرا امام کہتا تھا شکر اللہ۔ دوسروں کے لیے، اپنے لیے تو چھوڑ دیجیے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ بہترین لباس خرید کے لائیں گے لیکن کبھی شکر نہیں کریں گے، بہترین شوز خرید لیں گے لیکن شکر نہیں کریں گے، بہترین لباس، ردا، کپڑے، واچ، ایوری تھنگ، یہاں تک کہ اگر ہمارا شوہر جویلری خرید کے بھی دے تو ہم شکر نہیں کریں گے، جبکہ خدا نے عطا کیا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنا ہم پر لازم و واجب ہے، اور خود اللہ کہہ رہا ہے تو نعمتوں کا شکر تو کر کے دیکھ، تیری نعمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ دوسرا انسان، پہلا نعمتوں کا شکر کرنے والا، دوسرا صبر کرنے والا۔ عزیزان محترم، سب ہوتا ہے، صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا گھر بہت بڑا وسیع گھر دیکھ لیا تو ہمارے اندر ایک حسد کا معد آ جائے گا، اللہ اسے دیا مجھے نہیں دیا۔ تو عزیزم، اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ آج آپ کو خود کا گھر ہے الحمدللہ، اس کو دیکھو جو بھاڑے پر، کرائے پر، رینٹ پہ رہتے ہیں، اور جو رینٹ پہ رہتا ہے وہ اسے دیکھو جو سڑک پر رہتے ہیں، روڈ پر رہتے ہیں۔ صبر کرو ہر حال میں، جو ہے اس پر صابر بن جاؤ، اس پہ صبر کرو، کیونکہ صبر کی قناعت، صبر کا سرمایہ ہمیں ہمارے مولا حسین سے ملا ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے ملا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کبھی زینب سے پوچھو، کبھی شہزادی زینب، شہزادی ام لیلہ، ام فروہ سے پوچھو۔ پھر بھی عزیزم ایک بات یاد رکھیے گا، جناب زینب تو اہل بیت کے گھرانے سے ہے، لیکن ام فروہ، ام رباب، ام لیلہ، کبھی سنا آپ نے کہ جناب ام لیلہ یا ام فروہ یا 4 سال کی معصوم سکینہ نے یہ کہا ہو؟ کسی روایت میں بتا دے مجھے کہ یہ کہا ہو کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ ظلم نہ ہوتے ہم پر۔ بی بی نے کہا نہیں، میرے بابا نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے، تو میں بھی سکینہ ہوں، زندان شام کو بسا کر بتا دوں گی کہ علی کی پوتی وہ ہے کہ یک و تنہا زمانے کو چیلنج ہے کہ بتاؤ کوئی 4 سال کا بچہ اسلام کے لیے دفاع کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اہل بیت کے گھرانے۔ تیسری شخصیت وہ ہے، رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے۔ بھئی غصے کو پینا تو نہ آپ کے لیے بہتر ضروری ہو سکتا ہے، نہ میرے لیے ہوتا ہے، بالکل مشکل کام۔ غصہ آ جائے ان پر جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے، کام والی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، تو پھر غصہ آتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہماری زبان کیا بک رہی ہے، کیا بول رہی ہے، کس سے بات کر رہی، نہیں معلوم، غصہ آ گیا۔ اور جلال شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، غصہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیے انسان غصے میں سب کچھ بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، وہ صفت بھی اس پر لگا دیتا ہے انسان، وہ بہتان بھی، الزام بھی اس پر لگا دیتا ہے۔ آئیے غصے کو پی جانے سے کیا اجر ملتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ، کتاب کشکول زیدی، یہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب، اس میں یہ واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے نظر کر رہی ہوں، اس کے بعد ختم دعا۔ ایک شخص بہت غریب تھا، 6 مہینے سے دال اور سبزی کھاتے کھاتے روز ایک تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد گوشت لے کر آیا، اپنی بیوی سے آ کے کہا کہ گوشت بنا لو، آج شام کو خدا کی اس نعمت کو ہم سب مل کر کھائیں گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، کھانا بن گیا، سب دسترخوان پر آئے،
अभी पहला ही लुकमा शौहर ने अपने मुंह में डाला तो नमक बहुत ज़्यादा कर दिया था बीबी ने। चाहता है कुछ कहे, भाई 6 महीने की मेहनत, कहीं रोज़ उसे बेचारे को ना मुर्गी खाना नसीब, ना फिश खाना नसीब, ना गोश्त खाना, गरीब था, पैसा जोड़ा, बीबी ने उसमें भी नमक तेज कर दिया। अभी कल ही मेरे साथ एक खातून खड़ी थी, रो के आंखों से अश्क जारी था और अपने शौहर के बारे में यही जुमला कह रही थी कि आप अगर बाय मिस्टेक मेरे खाने में नमक ज़रा सा तेज़ हो जाए या बाय मिस्टेक मिर्ची तेज़ हो जाए तो मेरा शौहर प्लेट फेंक देता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह, 2 गुनाह, एक किसी मजलूम पर जुल्म करना, दूसरा अनाज की बेहुरमती करना। अजीज़म, जब वो शौहर ने नमक वाला वो लुकमा खाया ना, उसे जलाल तो बहुत आया कि अपनी बीबी को बोल दूं, लेकिन उसका ख्याल कहीं और पहुंचा। उसने दिल में सोचा अगर यही काम मेरी बेटी से हो जाता और मेरी बेटी शादीशुदा होती, तो उसका शौहर अगर उसे मारता पीटता तो मुझे कितना बुरा लगता, अगर उसका शौहर उसे बदतमीज़ी से पेश आता तो मुझे कितना बुरा लगता। ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो मजलूम है, गलती हर इंसान से हो जाती है, हो गई होगी इससे गलती। उसने ये सोचकर गुस्से को पी लिया और वो 2-3 लुकमा खाकर उठ गया। चंद दिन के बाद उसकी मौत हो गई, वो मर गया। मरने के बाद कई दिन के बाद एक दोस्त के ख्वाब में आया। दोस्त ने देखा कि बहुत अच्छी हालात में, बहुत बिल्कुल ठाट बाट से आलम बरज़ख में है। पूछा आप यहाँ कैसे? का कुछ नहीं, ना नमाज का सिला मिला ना इबादत का, क्योंकि मैं इतना बड़ा नमाजी था नहीं, इतना बड़ा इबादत गुजार था नहीं। बस एक वो दिन था कि मैंने अपनी बीवी को उसके गुनाह पर, उसकी गलती पर माफ़ कर दिया, गुस्से को पी लिया, उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, खुदा ने उसके एवज़ में मुझे जन्नत दी। और जब मेरे साथ हिसाब व किताब हो रहा था, मैं समझ गया मेरा हिसाब व किताब बिल्कुल कच्चा है, अब जहन्नम के फरिश्ते मुझे ले जाके जहन्नम में डालेंगे। अभी मुझे उठाया ही गया था, हातिफ़े गैब से आवाज़ आई, फरिश्तों इसे जन्नत की जानिब ले जाओ, क्योंकि इसने मेरी एक बंदी पर रहम किया था, एक मजलूम औरत पर रहम किया था। ये चाहता तो उसे मार भी सकता था, ये चाहता तो उसे बोल भी सकता था, लेकिन इसने अपने गुस्से को पी लिया था। बस उस बंदी के ना पीटने की वजह से, उस बंदी पर ना गुस्सा करने की वजह से मुझे इसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि ये जन्नती बन गया। तो अजीज़ान महतरम, अल्लाह कितना रहमान है कि एक छोटी सी बात को भी देख रहा है, एक छोटी सी बात को भी अमल खैर में तब्दील कर दे रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर की जानिब पलटो, अच्छाई करो। पता नहीं कौन सी अच्छाई आखिरत में काम आ जाए। हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ी नमाजी हूँ, मैं बहुत बड़ी परहेज़गार हूँ, मैं शब गुजार हूँ, मैं तो जन्नत में जाऊँगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। अल्लाह को बड़ी इबादत कभी कभी पसंद नहीं आती, 1% की अच्छाई पसंद आ जाती है। वो रहमान और रहीम है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात पर लाखों करोड़ों सलाम। उसका अजर देना बहुत अच्छा है, उसका इंसाफ करना बहुत अच्छा है। अगर वो इंसाफ करता है तो किसी को अमीर और गरीब देख कर नहीं, किसी को मजलूम और जाबिर देख कर नहीं, बस और बस अमल खैर देखता है, बेहतरीन देखता है उसका अमल क्या है, उसने किस नियत से काम किया था, उसकी नियत में कितना खुलूस है। यानी नियत का दारो मदार खुलूस पर होता है। अच्छा खुलूस रखोगे, अच्छा ईमान होगा। और जो इंसान कोई चीज़ खुलूस से करता है ना अज़ीज़ान महतरम, वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा कबूल होता है। आप 10 रकात नमाज रियाकारी की पढ़ें, 2 रकात नमाज खुलूस से दिल से तन्हाई में पढ़ें, अल्लाह राज़ी। नहीं चाहिए खुदा को 1000 रकात नमाज तुम्हारी, मगर हाँ कि 2 रकात खुलूस के साथ पढ़ो, अमल खैर के लिए पढ़ो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ो। अगर जो भी काम में तुमने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखा तो कभी भी तुम गुनाहों की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। बस अजीज़ान महतरम, क्योंकि इस वक्त दोपहर है, सभी को घरों में काम होगा, ये भी सलाम है औरतों पर कि वो अपने काम को छोड़कर, सब चीज़ को छोड़कर मौला की मजलिस में आती है।
جی ہاں عزیزان محترم، رہ بھی کتنے دن گئے ہیں، پھر یک کو تنہائی ہوگی، حسین کی ماں ہم سے دور ہو جائیں گی، حسین کی مجلسیں ختم ہو جائیں گی، پھر تنہائی، پھر وہی بے کسی۔ عزادارو کم سے کم حسین کی مجلس میں آ کر، فرش اعزا پر آ کر دل کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کم سے کم ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا پرسان حال ہے جو فرش اعزا پر ہماری مصیبتوں کو سنتا ہے، ہمارے اوپر لطف کی نگاہ رکھتا ہے۔ عزادارو آج میں آپ کے سامنے 4 بیویوں کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جو بعد حسین 1 سال جی ہیں، کوئی 4 مہینہ جیا، کوئی 6 مہینہ جیا اور کوئی پھر 1 سال جیا۔ عزادارو پہلی بیوی جن کا نام ہے ام البنین۔ عزادارو جب مدینے قافلہ پلٹ کر آ گیا تھا نا تو ایک مرتبہ ام البنین کا یہ عالم تھا، روزانہ رسول کی قبر مطہر کے پاس جاتی تھی اور 4 قبر بناتی تھی، اس پر اپنے 4 بیٹوں کا نام لکھتی اور چاروں کو مٹا کر ایک قبر پر حسین لکھتی اور رو کے کہتی ہائے میں حسین پر روؤں گی، میں اپنے بیٹوں پہ نہیں روؤں گی کیونکہ حسین کی ماں اسے رونے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ عزادارو یہ ہے ام البنین جن کے مصائب اس قدر مصیبت زدہ بی بی اتنا روئی ہیں 1 سال تک کہ آپ دنیا سے 1 برس میں انتقال کر گئی تھی۔ عزادارو کیوں نہ روئی؟ وہ ماں کے جس کے 4 ہی بیٹے تھے اور چاروں قربان ہو جائے دین کے لیے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے دوسری بیوی وہ ہے کہ جن کا نام ام لیلہ ہے۔ عزادارو یہ ام لیلہ فقط 6 مہینہ زندہ رہی۔ مدینے میں جو بھی آتا تھا تو وہ حسین کے گھر کی طرف ضرور متوجہ ہوتا اور رو کے کہتا اللہ یہ کون رو رہا ہے کہ جس کی آواز ہمارے دل کو بے چین کرتی ہے۔ اور بی بی ام لیلہ بس یہی کہتی تھی ہائے میرے سحریوں والے اکبر، اے اکبر تیری شادی کے ارمان تھے، اے علی اکبر تیری بہن صغرا کو بھی تیرے شادی کے ارمان تھے، تیری ماں کو بھی تیری شادی کے ارمان تھے۔ عزادارو تاریخ کے جملے ہیں، اللہ تمہارے جوانوں کو زندہ سلامت رکھے۔ کبھی تصور کرنا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے، کبھی ماں کا کلیجہ دیکھنا، ارے ماں گر جائے گی زمین پر، ہائے میرا نوجوان بچہ، ارے اس لیلہ کے دل سے پوچھو کہ جس نے نوجوان کے لاشے پہ ماتم کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہارا رونا بارگاہ زہرا میں، بارگاہ امام حسین میں، بارگاہ رب جلی میں قبول فرمائے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے ام لیلہ ہر اذان پہ روتی تھی، ہر اذان پہ، جب بھی مؤذن گلدستہ اذان پہ جا کر کہتا اللہ اکبر، ام لیلہ سر پیٹ کے کہتی تھی ہائے میرا نوجوان، ہائے میرا اکبر۔ جب مدینے پہ اذان دیتا تھا میرا اکبر، ارے مدینہ کی گلیاں سرخرو ہوتی تھی، اے اکبر تیری ماں بلاتی ہے، ایک بار آ کے اذان دے جا۔ عزادارو اللہ تمہارا رونا قبول کرے۔ تیسری بیوی، بس تیسری بیوی کا بیان بہت دردناک ہے عزادارو۔ یہ وہ بیوی ہے جو صرف 4 مہینے کربلا کے بعد زندہ رہی ہے، نام ہے ام رباب۔ اللہ اکبر، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے جناب مختار نے جب حرملہ کا سر کاٹا تھا نا تو حرملہ کا سر جب مدینے بھیجا جناب مختار نے تو ایک خط بھی لکھا تھا مولا سجاد میں نے سنا ہے حسین کی ایک زوجہ جو دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، جو اصغر کی ماں ہے، جو سکینہ کی ماں ہے، ان سے میری التجا کرنا کہ اب وہ سائے میں بیٹھ جائے، میں نے حرملہ کا سر کاٹ دیا ہے۔ عزادارو چوتھا مولا اپنی
माँ के पास आकर जनाब मुख्तार का खत सुना देते हैं। एक मर्तबा जब खत सुनाते हैं और मेरा बाप जोर से रो के कहती है सज्जाद सज्जाद उर्मिला का तो सर कट गया, क्या मेरा असगर वापस आ जाएगा? ऐ सज्जाद मैं को गुजरी माँ हूँ, मेरे 2 ही बच्चे थे, एक शाम में रह गई, एक करबला में रह गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ादारो मुझे बताओ, तसव्वुर का मकाम है, अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए। अगर बच्ची छोटी हो और उसे चोट लग जाए, 4 साल की बच्ची हो या 3 साल की या 6 साल की, अगर बच्ची को जरा सी चोट लग जाए, बच्ची का खून नमूदार हो जाए हाथ से या पैर से, तो हमारे रो रो के हाल खराब हो जाता है। हाय मेरे बच्चे को चोट लग गई। हम कभी जख्मों पे मरहम लगाते हैं, कभी अपने बच्चे को दिलासा देते हैं, लेकिन जरा बाप के दिल से पूछो, जिसने सकीना को तमाचे खाते देखा, जिसने सकीना को ताजियाने खाते देखा, जिसने सकीना के गालों पर रुखसारों पर अंगूठियों के निशान देखे, वो रबाब कैसे सुकून में रहती होगी। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे इस रोने को कबूल फरमाए, ज़हरा के रुमाल तक अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को पहुंचाए। बस अज़ादारो आखिरी बीबी का तस्करा, आखिरी बीबी है जिसका नाम है ज़ैनब कुबरा। अज़ादारो तारीख के जुमले हैं कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा मदीने वापस आई थी ना, तो अपने नाना की खब्र पे गई थी और नाना के खब्र पर दोनों हाथ उठा के कहती है, नाना नाना मैं अपनी कलाई जरूर दिखाती, लेकिन नामहरमों का मजमा आ रहा है, मैं अपनी कलाई के निशान नहीं दिखा सकती। नाना मैं तेरी वो गरीब नवाजी हूँ कि जिसने अपने भाई को कत्ल होते देखा है। नाना मेरे सामने शिमर दो जानू होकर मेरे भाई का गला काट रहा था। नाना मैं रोती रही, सारे शबीर कट गया। नाना मेरे हाथों को बांधा गया। नाना मुझे शाम के बाजार में लाया गया। अल्लाह तुम्हारा रोना कबूल करे। बस अज़ादारो 2 जुमले और, अगर मसाइब में दिल पे चोट लगे तो माफ करिएगा। जब मदीने काफिला आया तो एक मरतबा सज्जाद ने आवाज़ दी, बशीर तुम मदीने में जाओ, हम यहीं खैमे नस्ब कर लेते हैं। जब मदीने वाले तैयार हो जाएंगे रोने के लिए, जब मदीने वाले तैयार हो जाएंगे हमारे आमद के लिए, तो हम अंदर आएंगे। एक मरतबा जब बशीर ने कहा, बशीर ने जब आवाज़ दी, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारे गए, हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। अज़ादारो तारीख के जुमले हैं। मोहम्मद हनफिया के कान में जब आवाज़ गई तो उन्होंने ये नहीं सुना कि हुसैन मारे गए, बस इतना सुना कि काफिला मदीने आ रहा है। मोहम्मद हनफिया घोड़े पे सवार हुए। अज़ादारो आखिरी जुमला रो के ज़हरा का पुरसा पूरी तरह से अदा करना। तारीख कहती है मोहम्मद हनफिया घोड़े पे सवार हुए, मदीने के उस कोने में आए जहाँ काफिला रुका था। क्या देखा, एक सफेद दाढ़ी वाला नहीं सलागार सा शख्स नजर आता है, जिसके हाथ में अलम अब्बास है। घोड़े पे सवार होकर मोहम्मद हनफिया ने पूछा, ऐ ज़हीब तू कह रहा है कि हुसैन आ गए, काफिला आ गया, हुसैन कहाँ है? ज़हीब ने रो के कहा, हुसैन को मारा गया है, हुसैन कत्ल हो गए। कहा अच्छा अली अकबर कहाँ है? कहा उसे भी नेज़ा लगा के मारा गया, उन्हें भी नेज़े से मारा गया। दूसरा पूछा कासिम कहाँ है? कहा कासिम के टुकड़े हो गए। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने पूछा अच्छा हुसैन मारे गए, अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, लेकिन उस वक्त अब्बास कहाँ था? बस इतना कहना था। और ज़हीब ने रो के कहा, मेरे चचा का आलम देख, ये खाली है, इसका मतलब अब्बास
अब्बास भी मारे गए। अच्छा बीबियों का क्या हुआ? ज़ैनब खुबरा कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? बस एक मर्तबा कहा कि आने वाले ऐब चचा मोहम्मद हनफिया ज़ैनब बाजारों में फिराई गई, यजीद के दरबार में लाई गई। बस इतना सुनना था, मोहम्मद हनफिया अपने आप को घोड़े की पुष्ट से जमीन पे फेंकते हैं। हाय हाय अली की बेटी दरबार शाह आजादारा एक मर्तबा मोहम्मद हनफी आगे बढ़ के कहते ज़हीफ ये बता तू मुझे चचा क्यों कहता है? तेरी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, तेरी तो कमर भी झुकी हुई है, तू मुझे चचा क्यों कहता है? एक मर्तबा मेरे मौला ने नजरें उठा के कही चचा मोहम्मद हनफिया मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सज्जाद। बस इतना कहना था, मोहम्मद हनफिया ने रोक के कहा सज्जाद तू तो फकत 25 बरस का नौजवान है, तेरी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? रोकेगा चचा, मदीने में मैंने बताया शाम का बाजार आपने घोड़े से खुद को गिराया। ऐ चचा मैंने आंखों से देखा है ज़ैनब कुबरा का शाम में आना, अली की बेटियों को रस्सी में जकड़ना। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ मेरे अल्लाह तुझे हुसैन की बेकसी का वास्ता कि जिनकी बहनें शाम के बाजार में लाई गई, ऐ मेरे अल्लाह तुझे हुसैन की वो 4 साल की यतीमा का वास्ता कि जो हर तमाचे पे कहती थी बाबा सकीना यतीम हो गई, ऐ बाबा क्या यतीमों को इसी तरह मारा जाता है? बाबा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। अल्लाह उस मुसीबत का वास्ता इस वबा को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह मरीज़ों को शिफा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा, इमाम का ज़हूर फरमा, बानी मजलिस की तमाम जायज़ हाजात को बरला। ऐ अल्लाह हम सब की जायज़ हाजात को दर्जाए मकबूलियत तक पहुँचा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता इमाम सैयद सज्जाद की बेकसी का कि जिनकी आंखें खून रोती रही, ऐ अल्लाह हम सबको मासूमीन की ज़ियारत नसीब कर, आज उम्रा से मुशर्रफ फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इल्तिमा से दुआ कहते हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह क़ैद में जो जवान है उन्हें रिहाई की खबर दे। ऐ अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व